السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ایس کے احمد بلاگس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ رائس ہو جا رہا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں بنا رہی ہوں پیزا. میں بتا دوں کہ میں کوئی شیف نہیں ہوں اور نہ میرا ارادہ ہے کوئی کوکنگ چینل کھولنے کا، لیکن یہ ہے جن چیزوں میں مجھے پرابلمس رہی بنانے میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے بھی وہ مسئلے مسائل تھوڑے حل ہو جائیں. تو ہم لوگوں نے پہلے پیزا بنایا تھا، وہ ہمارا بالکل صحیح نہیں ہوا تھا، پھولا بھی نہیں تھا اور بہت خراب سا بنا تھا. پھر میں نے سیکنڈ ٹائم جب بنایا ابھی کچھ عرصے پہلے، 1-2 مہینے پہلے، تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا بنا. تو میں نے سوچا کیوں نہ اب میں دوبارہ بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی، اصل میں کام میں بزی تھی اور میرے دماغ میں بھی نہیں رہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. مجھے ابھی دماغ میں آیا میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے جو آپ لوگ مسئلہ آپ فیس کرتے ہیں. اچھا، پیزا بنانے کا سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ وہ پھولتی نہیں ہے. اس کی روٹی جو ہوتی ہے، اس کی بیس پھولتی نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ آسان طریقہ بتا دوں گی. یہ دیکھیں، میں نے ایک یہ پیالہ لیا تھا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ پیالہ میں نے لیا. اس کے اندر میں نے پانی، یہ دیکھیں کتنا ڈالا ہے. یہ آدھا پانی لیا تھا، یہ کم ہو گیا ہے اس کے پھولنے کی وجہ سے. آدھا پانی لیا تھا میں نے. اسے پانی لینے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالی یہ پوری ایسٹ، اور میرے پاس یہ بچی ہوئی تھی تھوڑی سی، تو میں نے یہ ایک ایسٹ اور اس میں سے تھوڑی سی ایسٹ لے کے تقریباً 1 ٹی اسپون بچی ہوئی تھی میرے پاس پچھلے والے میں سے، یہ دونوں لے کے اس پانی میں ڈالی. اور 2 چمچ میں نے چینی اس کے اندر ڈالی اور میں نے مکس کر دی، چینی گھول لی. اچھا، گھولنے کے بعد اس کو تقریباً ہمیں 15 سے 20 منٹ رکھنا ہے. 10 منٹ کے اندر اگر آپ کی رائس ہو جاتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوتی تو آپ اس کو تھوڑے اور دیر دیں، اس کو اور ٹائم دیں اس کو. اچھا، یہ اس لیے کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایسٹ پرانی رکھی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ایسٹ اچھی ہے کہ خراب ہو چکی ہے. تو یہ ڈائریکٹ اگر ایسٹ آپ اس کے اندر میدے میں استعمال کرتے ہیں تو میدا آپ پھولتا نہیں ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی صحیح ہے کہ نہیں. آپ یوز بھی کر لیں گے اور پھر آپ کا وہ پھولے گی بھی نہیں بیسٹ. تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے، اگر یہ پھول گئی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے صحیح ہے، بیسٹ ہے، اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے کا پروسیجر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اب ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیے. آپ لوگ یہ سوچیں گے میں کس کے اندر کر رہی ہوں، 1 منٹ. اچھا، یہ دیکھیے، یہ میں نے آٹا لے لیا ہے. آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ کوئی بال میں نہیں لیا، کیونکہ میرے پاس جو بال ہے وہ تقریباً آدھا کلو میدے کے لیے ہے. یہ میدا میرا 1 کلو ہے. میں زیادہ بنا کے پریزرو کرنے کا سوچ رہی ہوں، تو یہ 1 کلو ہے اور میں 1 کلو کی ہی ریسیپی آپ کو بتا رہی ہوں. جو میں نے ایسٹ کا آپ کو بتایا تھا، یہ پوری ایسٹ جتنی میں نے بتائی ہے وہ 1 کلو کے لیے ہے. اچھا، اس کے اندر اب ہمارے پاس کیا جائے گا، یہ دیکھیں، اس کے اندر دودھ جائے گا اور 2 انڈے. اگر آپ اس کے اندر ڈالنے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم آدھا کلو لے لیں گے تو آدھا کلو کے حساب سے آپ لوگ ہے نا 3 ٹیبل اسپون لے لیجیے گا، اور یہ 1 انڈا لے لیجیے گا. ایسٹ آپ ایک ٹیبل اسپون لے لیجیے گا. میں نے 2 تقریباً چمچ لی ہے ایسٹ. یہ ہماری پھول گئی ہے. اب اس کو ہم مکس کر دیں گے اور یہ بہت اچھی رائس ہوئی ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری ڈو بھی بہت اچھی بنے گی. اچھا، یہ بنا لوں میں. یہ دیکھیں، اس طریقے سے جب یہ رائس ہو جائے تو آپ نے مکس کر لینا ہے واپس اس کو آٹے میں ڈالنے سے پہلے. صحیح ہے، یہ دیکھیں. اچھا، میں کوئی پروفیشنل شیف نہیں ہوں، اس وجہ سے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں روک کے آپ کو صحیح سے پراپرلی ویڈیو دکھا سکوں. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی ہلے تو پلیز ڈونٹ مائنڈ. اور اچھا، اس کے اندر میں بتا دوں، سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی ساتھ دودھ، یہ 2 انڈے، یہ 2 انڈے اور 2 چٹکی نمک. صحیح ہے، اب میں ڈالنے جا رہی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، میں نے یہ 2 چٹکی نمک ڈال دیے. یہ ہمارا دودھ بھی گیا. صحیح ہے، اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے، یہ 2 انڈے ڈال دیں گے. یہ دونوں دیکھیں، میں نے انڈے ڈال دیے، دکھاتی ہوں آپ کو. یہ اندر جا کے گڑپ ہو گئے. بتاتے بھی نہیں ہیں، ہم چھپ گئے، فٹافٹ چھپ جاتے ہیں اس میں جا کے. اچھا جی، اب ہم ڈالیں گے ہماری سب سے امپورٹنٹ تھنگ، ایسٹ.
अच्छा, डो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसे गूंदना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर अच्छा सा बने, आप पहली बार आप बना रहे हैं, तो आपने इसे गूंदना नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ मिक्स करना है, पानी डालते जाना है और मिक्स करना है। ये देखिए ऐसे करके, सही है, ये देखिए ऐसे मिक्स करना है। अब मैं क्या करूँगी, पानी थोड़ा थोड़ा डालूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और चम्मच से इसे यूँ करके मिक्स करते जाएंगे, सही है। ऐसे करके ऐसे आपने मिक्स करते जाना है, सही है। जब ये थोड़ा सही से मिक्स हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। असल में मसला ये है कि चम्मच चलाते हुए जो हम डो तैयार करते हैं ना, तो वो फ्लफी और नरम होती है। अगर हम हाथ से करते हैं थोड़ी सख्त हो जाती है। सख्त होने से क्या होता है, हमारी डो फूलने का भी इशू आ जाता है कि नहीं फूलती, सख्त की सख्त रह जाती है, वहीं आटे की रोटी बन जाती है वो। तो आप लोग ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक पहुँच गई है हमारी ये। अब हम इसको यूँ करके हल्का हल्का पानी भी लगाएंगे, यूँ करके मिक्स कर लेंगे, सही है। अगर कहीं लगे आपको कि ज़्यादा आटा या क्या नीचे खुश्की है, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हल्का सा पानी लेना है, ऐसे डुबोना है। और वहाँ से जैसे कि ये मेरा बर्तन थोड़ा छोटा रह गया शायद, देखिए नीचे मेरे अभी भी खुश्की है, तो मैं भी पानी से ही इसका वो करूँगी खुश्की को ख़त्म, क्योंकि मुझे सख्त आटा नहीं चाहिए। सख्त आटा हुआ तो समझ लें हमारा काम बिगड़ जाएगा। देखिए इस साइड भी है। असल में मैं मोबाइल भी पकड़ी हुई हूँ ना, तो मेरे एक हाथ से ही काम कर पा रही हूँ, तो मुझसे सही हो नहीं रहा। चले मैं आपको दिखाती हूँ, इसे यकजा करके ऐसे कर करके यकजा करेंगे, सही है। देखिए ये यकजान हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 चम्मच घी डाल देंगे, या मक्खन भी आप डाल सकते हैं, उससे जायका अच्छा आएगा। क्रिस्पी चाहिए आपको बेस अगर बनाते हुए, जैसे कुछ लोग क्रिस्पी पसंद करते हैं जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो क्रिस्प, और कुछ लोग नरम पसंद करते हैं। अच्छा मुझे तो नरम पसंद है, तो मैं घी डालूँगी। चलें हम मिलते हैं। मैं थोड़ा सा घी डाल के इसे मुक्की मारूँगी और फिर रखेंगे इसे, सही है। अभी तो मारेंगे मुक्की, ओके। चलें अब जब ये वो हो जाती है यकजान, एक अच्छी सी शेप आ जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी नरम मुलायम बनी है। ऐसे करके मिक्स कर लिए मैंने, देखिए अब चिपक भी नहीं रही। ये पहले का चिपका हुआ है जो मेरे हाथ पे है, ये पहले का है, लेकिन अब चिपक भी नहीं रही क्योंकि हमने डो ज़बरदस्त सी करी है। ये देखिए ये हमारी डो कितनी हो गई है, देख रहे हैं आप साइज़ कहाँ तक है। ये अभी बहुत नीचे है हमारी डो। जब अब इसको रखना है 2-3 घंटे तो आपने छोड़ना है ताकि ये राइस हो जाए। ये तकरीबन यहाँ तक राइस हो जाएगी। अच्छा याद रखिएगा, जब मैदा जब आप गूंदने बैठे हैं तो आपने बर्तन ऐसा लेना है जिसके अंदर डबल टेबल स्पेस होनी चाहिए इसको फूलने की। जब भी मैंने पतीली ही ले ली, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई बॉल नहीं था। है मेरे पास आधा किलो का बॉल है जिसमें मैंने पिछली दफ़ा गूंदा था आटा, लेकिन 1 किलो के लिए मेरे पास नहीं था, या मैं नहीं है मेरे पास, तो कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जो चीज़ है उसी से ही चीज़ पकाएंगे या बनाएंगे। आपकी क्रिएशन अपने साथ भी होनी, अपनी दिमाग से भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखें हमने इसको छोड़ दिया। इंशाल्लाह कुछ घंटों में ये फूल जाएगी। जब ये फूल जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी, और फिर बाकी हम इसकी क्या कहते हैं बेस यानी रोटियाँ बना के रख देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा। अब आप सब कैसे? आज हम लोग मिनी पिज्जा बनाने वाले हैं। पहली संडे को भी बनाया था ना, आज ही बनाएंगे। ये जी अहमद साहब अच्छा बस अहमद साहब ये आ गए हैं स्कूल से, इसलिए इन्होंने बोला मैं भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने ओके आ जाना, तो आप खुद बात कर लेना जो आपने करनी है। हम तो भाई पिज़्ज़ा की वो बना रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं बना रहे अभी, सिर्फ पिज़्ज़ा की बेस बना रहे हैं, ओके। चल रोज़ा के बाद बनाएंगे। जी नहीं है, आपके लिए एक बना दूंगी, अभी सब्र करो।
जी अहमद साहब आ चुके हैं स्कूल से, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अच्छा मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन मैंने 10 बजे ये डो बना के रखी थी सुबह में, अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 सवा 12 हो रहे हैं तकरीबन। तो इसको हमने तकरीबन 2 घंटे रखा। अब मैं आपको राइस दिखाती हूँ कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह से हुई है। ये देखिए मैंने शॉपर रख दी थी, वैसे कपड़ा वगैरह ढकते हैं ना नमी के लिए कि ये सूखे नहीं, तो मैंने सिर्फ ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी, अहमद हाथ दूर रखो बेटा, तंग नहीं करना है। ये कितनी अच्छी बन गई है हमारी डो। ये 1 किलो की है। ये देखें अब इसको हम थोड़ा सा घी लगाएंगे हाथ के ऊपर या तेल लगा लें, कोई मसला नहीं है। फिर इसको दोबारा से यूँ करके रखती हूँ मैं, सही है। इसको हम अब वापस यकजां करेंगे ऐसे। ये देखिए दोनों हाथों से करते हैं, लेकिन एज यू नो दैट मैं अभी मोबाइल पकड़ रही हूँ तो एक हाथ से कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप करके वापस इसको आटे को गूंद लेंगे, मुट्ठी भी लगानी है यूँ करके। मैंने थोड़ा सा अपने हाथों को गीला किया, और घी कुछ भी ले सकते हैं आप, घी करें तो देखें थोड़ी देर और रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के बेलेंगे। हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा जिसे आप प्रिजर्व करके आप बेस को रख सकते हैं, या तो आप बेस के ऊपर चीज़ें लगा के भी प्रिजर्व कर दें और पकाएं बाद में। तो हम इसलिए इसको ऐसे ही करके रखेंगे। ओके, जब मैं इसे बेलूँगी और इसको कटिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या कर रहे हैं। जी हम वापस आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था थोड़ी सी रेस्ट और देंगे एक दफ़ा गूंदने के बाद। हमने रेस्ट दिया। ये देखिए फिर से माशाल्लाह से फूल गई है। इसको क्या करेंगे मैडम? बेलेंगे। ओके हाँ मामू गए जी। अब इसको बेलेंगे, मैं इसमें से कुछ निकाल लूँगी थोड़ा सा और फिर बेलेंगे। जी ये देखिए अहमद साहब ने मुझे बेलन ढूंढ के दिया है, मैं निकाल लेती लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ के दिया। ये मैंने आधा निकाल लिया है, क्योंकि मैं 1 किलो का बना रही हूँ, लेकिन मैं आधा निकाल लिया। आधे को मैं अभी ऐसे करके फिर अब मैं इसको पूरा बेलूँगी। जब बेल लूँगी तो फिर हम मिलते हैं आपसे। इसे हमने बड़ा सा बेल लिया है और तकरीबन इसकी थिकनेस दिखाती हूँ मैं। अहमद हटो बेटा, अहमद परछाई आ रही है, मैं कैसे दिखाऊँ। ये देखें ये तकरीबन इतनी रखेंगे, क्योंकि जब ये हम इतनी रखेंगे ना, हम ये इसलिए इतनी रखेंगे, जब हम पकाने के लिए रखेंगे तो ये डबल हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो पकाने के बाद और डबल हो जाएगी, तो वो मेरे ख्याल से तो बहुत अजीब ही लगेगा, बहुत मोटा। तो मैंने जब करी थी तो इतनी ही रखी थी। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको कटिंग करते हैं। ये देखें ये हमने ये वाला कटोरा लिया है। ये देखिए ये कटोरा लिया है, आप देख लीजिएगा क्या साइज़ है। मेरे तो हाथ से इतना बड़ा है। ये देखिए मैंने इतना बड़ा लिया है, क्योंकि फूलते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा सा साइज़ श्रिंक होता है मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये देखें अब मैं इसकी ना ऐसे कटिंग कर लूँगी। हम जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो बड़ी बड़ी बना के रख देते हैं बेस, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब घर में अगर बच्चे हैं, सबको एक एक पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा इस तरीके से, और क्या होगा कि हम बना के बहुत सारी भी रख सकते हैं। मिनी पिज़्ज़ा से ये है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी दे दिया, छोटे बच्चों के लिए। और घर के अंदर तो ये पार्टी हो रही है, इफ्तार पार्टी या कुछ भी, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, ये बना के रख सकते हैं। और सिर्फ आपको क्या करना है, चीज़ डालनी है और मटेरियल डालना है, और आपको फ़ौरन से इसको सर्कल नहीं करना है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। ये देखें हमारे, ये मैं आधा किलो की बेस ले रही हूँ, और ये जो हमारे पास वेस्ट दिख रहा है आपको, ये वेस्ट नहीं होगा। इसको हम घी लगा के वापस एक साथ कर लेंगे। अहमद साहब हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको हम करेंगे। थोड़ा सा एनू करीब करना बेटा। मम्मा यहाँ पर भी। एक मिनट, थोड़ा सा फैला लिया। ये देखिए हमने थोड़ा सा फैला लिया अपने हाथ से, ताकि हमारा एक और सर्कल हमें मिल जाए। चल अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें निकाल के एक तरफ रख दूंगी मैं थोड़ा सा राइस होने के लिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी चूल्हे पे कैसे करना है। बाकी का मैं सारे बना लूँगी और आपको बताऊंगी कितने बने। लास्ट टाइम मैंने आधा किलो बनाया था, आधा किलो का मैदा लेके, तो मेरे तकरीबन 15 ये बने थे छोटे मिनी पिज़्ज़ा। सही है। अब कितने बनते हैं, मेरे ख्याल से उतने ही बनने चाहिए, क्योंकि हमारा साइज़ वही है कटोरे का। बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। 15 से 30 बनेंगे, फिर 30 बनेंगे अगर हम 1 किलो का बना रहे हैं। चले मैं आपको दिखाती हूँ उनको रखने। नहीं बेटा चुप हो जाए, बीच में नहीं बोले। ये हम रख रहे हैं राइस करने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेक के, हल्का हल्का मिनी सा सेक के रखना है। इन्हें आप चूल्हे पे भी सेक सकते हैं, तवे पे, फ्राइंग पैन पे भी। मैं आपको दोनों तरीक़ों से दिखाऊंगी। और ओवन है तो
बहुत अच्छी बात है। नहीं कोई अल्लाह हाफ़िज़ नहीं है, मत चुप हो जाओ। एक तो ये इस बच्चे के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। दिखाती मैं, ये नोटी बॉय मुझे तंग करने में लगा, इसकी कुटाई लगाऊंगी। हाथ में लग जाएगी। अच्छा सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ ना, कैमरे भी नहीं आ रहे। ये देखिए नोटी बॉय मुझे तंग करने में लगे हुए। और ये देखिए मुझे कोई, अच्छा चलो सही है, अच्छा सही है, सही है। ये नोटी बॉय तंग करने में लगे हुए। और यहाँ वापस आ जाते हैं। मैं इन्हें रख रही हूँ और ये मैं देखें अलग करके इनको वापस पेड़ा बना दूंगी। हल्का सा घी का हाथ लगाना ज़रूरी है इनको। अमर हाथ दूर, घी का हाथ लगाएंगे तो ये जो खुश्की लगा के हमने इसे बेला है तो वापस हमारी डो बहुत अच्छी सी दोबारा राइस हो जाएगी। सही। अच्छा ये देखें यहीं रखे रखे यहाँ राइस हो गई। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर 2 जगह मैंने किए ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने 3 पीस रखे थे, जल्दी हो गए थे। और इस पर मैं देखें ट्राई करती हूँ, हो तो जाएगा। ये इसका कवर नहीं है। ये देखें ये क्या बन गए हैं। एक तो ये बीच बीच में आके तंग करते रहते हैं, शरारती मुन्ना है मेरा। अच्छा ये हमारा प्री हीट हो गए, गर्म हो गए। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना इन्हें हमें। देखिए आँच हल्की कर रही हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि गर्म हो गए। अब देखें इसका ढक्कन तो मैंने, क्योंकि हमारे इनका ढक्कन नहीं है तो ये मैंने पतीली का ढक्कन लिया। आप भी जुगाड़ कीजिएगा, जुगाड़ बहुत अच्छी चीज़ होती है, यानी कि अपना माइंड यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको समझना है। ये मुझे दूसरी पतीली का ढक्कन नहीं मिला जो हमारे यहाँ इस पर फिक्स हो जाता है, तो हम इस पर फिक्स करते हैं। लेकिन तवे पर तो हम कुछ भी फिक्स नहीं करते क्योंकि कभी हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो हियर इट इज़, ये हमने थाली ले ली है, इसको यूँ ढाँक देंगे। हमें सिर्फ ढाँकना है ताकि राइस अच्छी से हो जाए, ऊपर से भी हमारा पक जाए। इसे जब हम हटाएंगे तो चिमटे का यूज़ करेंगे, हाथ का नहीं करेंगे। उसके लिए तो कैप को उठाने वाला हिस्सा हैगा, सही है। इसे चिमटे से पकड़ेंगे। अहमद हाथ नहीं लगाना बेटा। चलो ये देखिए अब मैं ये उठा रही हूँ, मैंने हेल्प ली है एनू की। और ये देखें ये बहुत नरम हो रहा है। आराम से रखेंगे, आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़िए और रखते जाइए। बिस्मिल्लाह। दूसरा वाला तो आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राई करते हैं तवे के ऊपर। अल्लाह सर्कल हमारा सही नहीं बन रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ जगह बनाती हूँ मैं इसके लिए। 2 का सेटअप हो गया, यहाँ पे तीसरे का बनाना पड़ेगा क्योंकि हल्की थी, हमने इनको वो कर दिया था ऐसे थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला चलेगा, काम बनना चाहिए हमारा। अगर आप ढाँक दो। 2 3 इधर ये देखें, मैं चुप हो जाओ। ये हो गई। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हल्का सा इधर से भी करना है। ये देखिए जबरदस्त हो गई, हल्का सा माइनर सा आपको। अच्छा ये देखें हमने चिमटे से पकड़ा। ये देखें ये भी राइस हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी राइस हुई है। आप जगह बचाने के लिए 3 डाल सकते हैं, वरना आप चाहें तो 2 का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी राइस हुई है। 2 ही डाल देते हैं, अगली दफ़ा भी थोड़ा सा इसको कर देते हैं। नहीं ऐसे होगा। अब हेल्प करो, आप मेरी हेल्प करेंगे, जैसा कर ले। थैंक यू। अच्छा ये देखें हो गई, बिल्कुल हल्की सी की है हमने, हल्की सी, ताकि हमारी जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उस टाइम भी हमें कुक करना है। तो अच्छे कुक तो हो गई है ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लफी हुई है। जी मेरा बेटा मेरे बाल तो ऑलरेडी कवर हैं। ये देखिए आप तवे पे करें, तवे पे भी आप कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी हो गई, तवे पे भी और उस पे भी, आप किसी पे भी कर सकते हैं। अब मैं ये सारी बना लूँ। ये डो अभी आधी है, आधा किलो, और बाकी मेरी पतीली में रखी है। ये सारी बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बन। ले मैं आपको इनसे मिला लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग? आवाज़ गला खराब, थोड़ी सी आवाज़ निकालिए अनु। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग? आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। जी एनु मैंने आपको बताया था ये मेरी हेल्प कर रहे थे, तो अभी ये तैयार होके आ गए हैं। तो हमने बोला चले इनको भी दिखा देते हैं। अहमद साहब तो बार बार आ रहे थे। चले अब मैं आपको बताती हूँ ये सारा कंप्लीट करके। अच्छा जी ये देखें, मैंने बोला चलो उस टाइम मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था जो मेरे मोबाइल को पकड़ सके। जैसा कर ले, थैंक यू एनू, आपने मेरी हेल्प की। देखें इस तरीके से फैला लेंगे। और यही कहूँगी कि एक दूसरे का ख्याल रखें। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो लोगों की मदद करते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। और
یہ دیکھیں ہماری یہ پھر سے ہم نے بیل لیا ہے اس کو، اور یہ دیکھیں یہ ہم نے کافی موٹا بیل لیا ہے. اچھا کبھی ہم سے موٹی بیل لی ہے کبھی پتلی بیل رہی ہے، ہم پروفیشنل نہیں ہیں اس لیے، تو کبھی موٹی ہو رہی ہے کبھی پتلی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہماری روٹیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کاؤنٹنگ میں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آدھا کلو پہ میرے 15 بنے تھے، اب کسی مجھے لگ رہا ہے کم بنیں گے کیونکہ میں نے موٹا تھوڑا بیل لیا ہے ان لوگوں کو. اچھا جی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہمارے کتنے پیزا بنے ہیں، لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں کو پہلے یہ دکھا دوں کہ کیا کر رہے ہیں ہم. اچھا پیزا کے لیے پیزا سوس چاہیے ہوتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سچی بتاؤں لاسٹ ٹائم میرے پاس پیزا سوس نہیں تھی، تو میں نے کیا کیا تھا پیزا کے اوپر کیچپ لگایا، کیچپ کے اوپر ہے نا تھوڑی سی کٹی مرچیں چھڑک دی تھی جس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہو گیا تھا. اچھا کیچپ میں لاسٹ ٹائم چلی گارلک سوس لیا تھا. چپ ہو جاؤ بیٹا. پھر آپ ساتھ میں مائونیز بھی ڈال سکتے ہیں، اور پھر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر چیز اور چکن، اور آپ سبزیاں ڈال سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس مہیا ہیں جو چیزیں، ہم ان سے ہی ابھی آپ کو پیزا بنا کے دکھاتے ہیں. اور یہ دو پیزا ملیں گے اگلی میں. محنتی بچوں کو. یہ دونوں بچوں نے میری ہیلپ کی ہے. ہاں جی یہ دیکھیں ہم اس کے اندر کیچپ کو اس طریقے سے اسپریڈ کر دیں گے، اور دونوں کے اندر، دونوں کے اوپر، سوری اندر نہیں اوپر کریں گے. یہ دیکھیے یہ ہم نے اسپریڈ کر دیا ہے، اور تھوڑی سی ہم اس کے اندر کٹی ہوئی مرچیں ڈالیں گے تاکہ ٹیسٹ اچھا بنے. اب میرے ہاتھوں میں مرچیں لگنے والی ہیں مجھے پتہ ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ ڈال دیا. جلدی جلدی کروں، تھوڑا سا ہم یہ مائونیز بھی ڈال دیں کیا، چلو ٹیسٹ پتہ چلے گا بچوں سے کہ کیسا بنا ہے مائونیز ڈالنے سے. ڈال دیتے ہیں، ڈال دوں بھائی یہ جی ہے نا بھائی بچوں کو پسند ہوتا ہے، میں نے بولا ڈال دیتی ہوں ٹیسٹ اچھا آئے گا. اور کیا، بچوں کی فیوریٹ چیز بچوں کے حساب سے بنائی جائے تو مزہ آتا ہے. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے اندر دوسری سوس وغیرہ بن کے ڈلتی ہے، سبزیاں ڈلتی ہیں. ہمارے پاس سبزیاں ابھی موجود نہیں ہیں اس لیے ہم سبزیاں نہیں ڈال رہے. ہمارے پاس جو جو چیزیں ہیں اس سے بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہمارا پیزا کیسا بنا. یہ دیکھیے اب یہ ہمارے پاس چیز ہے، دو جگہ چیز ہے، یہ چیڈر چیز، یہ موزریلا چیز ہے، اور یہ چیڈر چیز ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں جگہ میں ایسے چھڑک دوں گی. اور یہ ہم چیڈر چیز بھی چھڑک دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہم نے چھڑک لی. ہم نے یہ چکن لیا. اچھا آپ لوگ چکن کے پیسز لے سکتے ہیں، ہمیشہ وہی ڈلتے ہیں، لیکن میں نے کیا کیا تھا منی پیزا میں نے بولا بڑی بڑی بوٹیاں ایک بائٹ کے اندر ایک بوٹی چلی جائے گی، سب میں ذائقہ نہیں آئے گا، تو میں نے یہ چکن کو بوائل کیا ہے ادرک لہسن اور کالی مرچی ڈال کے. بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا. تو آپ ادرک لہسن اور کالی مرچی میں اس کو بوائل کریے گا اور چکن کے ریشہ کر لیجیے گا. اور ریشہ اگر کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہر جگہ بچوں کو بائٹ چکن کی آئے گی، اس لیے یہ بیسٹ طریقہ لگا ہے مجھے. تو میں ایسے ہی کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، اور ابھی بھی دیکھیں روک دو آسانی ہو رہی ہے تھوڑی دیر رکتے. یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہمارے پاس ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن ابھی ہم ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں اب اس کو ہم رکھنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسے رکھ دیا. اب اس کو میں ڈھانپ کے رکھتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا ہے. اس کے میں نے پیسز کر دیے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں جب میں اسے کاٹ رہی تھی بہت تھوڑا سا نا کرسپی کٹنگ ہوا ہے. دکھاتی ہوں میں نیچے سے، بہت کرسپی بنا ہے نیچے سے. تو احمد پلیز، تو آپ کو یہی میں کہہ رہی ہوں اگر پانی ڈالیں گے تو سافٹ بنے گا. اگر کسی کو سافٹ پسند ہے تو آپ پانی ڈالیے، اگر آپ کو اسی طریقے سے کرسپی پسند ہے تو آپ پانی نہیں ڈالیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں. میں نے 4 پیس کر دیے ہیں پیزا کے، اور انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بتاؤں گی کہ ٹوٹل ہماری کتنی روٹیاں بنی. اچھا اب یہ دیکھیں یہ روٹیاں ہم کیا کریں گے، ان کو ڈبل شاپر کر کے پیک کر کے رکھیں گے. صحیح ہے، ڈبل شاپر کرنی ہے. لیکن جب آپ اس کو نکالیں گے نا تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس کے اوپر سب کچھ لگا لیں گے. جب آپ فرائنگ پین میں رکھیں گے تو رکھنے سے پہلے فرائنگ پین میں تھوڑا سا آپ نے پانی چھڑک دینا ہے. اس سے یہ نا ہلکی سی نرم اور سافٹ بنے گی. اگر آپ کو کڑک پسند ہے تو آپ نہیں چھڑکیے گا پانی. اچھا جی یہ ہماری کمپلیٹ بن گئی ہیں.
یہ جو یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ 34 ہے، 34 ہیں. یہ آخری والی میں نے تھوڑا ہاتھ سے بڑی کر دی تھی، تھوڑی زیادہ بڑی ہو گئی. یہ 34 اس لیے بنی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ مجھ سے تھوڑی پتلی ہو گئی ہے، اس لیے. اگر آپ نارمل بنائیں گے تو یہ تھکنیس آئے گی، یہ زیادہ خوبصورت لگے گی. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ہیلدی رکھیے گا اس کو، آٹے کو، تو وہ اچھا سا رہے گا. اچھا، اور اب میں اسے سیو کر کے رکھ دوں گی ڈبل شاپر کے اندر. اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور یہ میں یہ پھر سے کہوں گی ان لوگوں کے لیے جو بالکل بیسک شروع کر رہے ہیں، اور میں نے بھی سمجھے دوسری دفعہ بنائی ہے، تیسری دفعہ یہ بنایا ہے انشاءاللہ. اور بہت اچھی بنی ہے میری. انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیں گے اس طریقے سے تو آپ کی بھی یہ بہت اچھی بنے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جب تک کہ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.